اليوم بدنا نبلش وحدة جديدة اللي هي Modulation and Amplitude Modulated Systems. Okay. أول شي بشكل عام بدنا نحكي عن ال Communication Systems. بشكل عام ال Communication Systems ببلش في عنا Transducers بالنسبة للأوديو فيديو داتا. Okay. لأن هذه للمعلومة اللي بدنا نرسلها بصير لها processing، بعدين في عنا transmitter كم نسوي له processing، بعدين transmission، وفي عنا transmission medium بغض النظر شو الميديم هذا. اوكي بعد هيك عنا receiver، بعدين نسوي processing لل received information ومنطلع هنا reproduces information، نفس information اللي دخلت هون باستخدام transducers. هون احنا طبعا بنعرف انه بالنسبة للترانسميشن ميديا ممكن يكون اي شيء، ممكن يكون الاير، اوكي، ممكن يكون ان fiber cables، ممكن يكون ان coaxial cables. هون احنا تركيزنا طبعا عن ال RF. اوكي. بالنسبة للvoice transmission and multiplexing في عنا أكثر من نوع. عنا time division multiplexing هو TDM. فبالtime division multiplexing we transmit at a separate times. okay. يعني بنرسل إذا بتذكروا الواكي تاكيز، اوكي، بنرسل بنستنى و يعني ما في عنا two way communication. واحد بستنى واحد برسل كله على نفس الفريكونسي. اوكي. بالنسبة للفريكونسي division multiplexing اللي هو FDM transmit on a high frequency carrier. فهون احنا راح نحكي او نركز اكثر شيء على FDM بحيث انه نقدر نرسل او اكثر من واحد يرسل ويستقبل باستخدام frequencies مختلفة، بحيث انه في عنا هون center frequency اللي هو carrier frequency، والinformation بتكون ما حول هذه الفريكونسي. الآن عندنا modulation. Okay. The modulation or modulation is the process of transferring information to a high frequency carrier. Okay. The carrier signal can be modulated to carry information for transmission by amplitude, frequency, and phase. Okay. طبعا هون احنا تركيزنا على الامبليتود. Okay. Amplitude modulation اللي هو AM. The amplitude of the carrier is varied in accordance with the information signal. Okay. فبكون عندنا high frequency carrier وبصير عندنا modulation بحيث انه نقدر بعدين نحكي عنه زي الانفلوب بالinformation signal. Okay. الفريكونسي modulation اللي هو الFM. The frequency of the carrier is varied in accordance with the information signal. Okay. فهون بصير عندنا تغير في الفريكونسي نسبة للinformation signal. وفي الphase modulation اللي هو PM, the phase of the carrier is varied in accordance with the information signal. Okay. فهون الphase اللي بتغير. فهون تركيزنا أكثر شيء على الامبليتود، تغير الامبليتود في الام مع الانفورميشن سيجنال. الآن بالنسبة للامبليتود موديوليشن أو الام بشكل عام for a carrier signal EC of t equals EC cosine 2 pi FC times t, where EC is a peak continuous wave amplitude. Okay, فهون عندنا الامبليتود. And FC is a carrier frequency. Okay, فهون عندنا الكارير frequency، هون عندنا الامبليتود لل signal. Okay. And a modulating signal. Okay, فهون عندنا الكارير، هون عندنا الآن المodulating signal اللي هو الانفورميشن. EM of t equals EM
cosine 2 pi fm times t. هون طبعا EM is the peak voltage of the modulating signal at frequency اللي هو FM. The amplitude modulated signal. Okay. وهنا بعد ما دخلنا الكارير frequency أو الكارير signal مع ال information signal بصير إن E of t equals EC plus EM times cosine 2 pi FMT times كلها cosine 2 pi FCT. okay. هذا الجزء من المعادلة راح يكون ال amplitude of the carrier. okay. هون ان ال amplitude of the carrier للسيجنال النهائي. فبشكل عام نقدر نتخيل انه هون في عنا ال amplitude modulator عنا high frequency carrier بندخل عليه بتدخل هون ال modulating signal اللي هي ال information بيطلعوا منهم amplitude modulated output signal. اوكي اللي هي ET. نقدر ننظر visually إذا عندنا EC of T اللي هو للكارير فهون عندنا high frequency carrier. اوكي عندنا الانفورميشن signal تكون في هذا الشكل lower frequency. الآن بس نسوي هذا الانفورميشن أو المودulating بس تندمج مع الهاي كارير فريكونسي. الآن بتسوي زي الانفلوب. هو واقعيا ما عندنا هون انفلوب هذا بس رسمته للتوضيح. بتصير الهاي فريكونسي سيجنال تتغير بهذا الشكل مع الموديوليتنج سيجنال. فبصير زي كأنه عندنا هون envelope بالهاي بالانفورميشن وهذه تبث عن طريق الهاي فريكونسي هون. الآن هذا بوصلنا لمفهوم اسمه المودulation index. okay. The modulation index M is a figure of merit and is defined such that the total power transmitted contains as much information power as possible. The AM modulation index MA. okay. فالآن بنعرف ال AM modulation index في M subscript A equals EM على EC. okay. فهنا EM اللي هو modulating amplitude أو voltage divided by ال carrier amplitude. okay. فلو رجعنا عوضنا في المعادلة اللي شفناها قبل شوي E of t equals EC times 1 plus MA. الآن هون صار MA cosine 2 pi FM t times cosine 2 pi FCT. okay. فهون الفرق انه هون عندنا كان EC هون ما عندنا EC. okay. هون عندنا كان EM هون عندنا EC. طلعنا EC عامل مشترك منهم. كونه هون ما في عندي EC قسمنا على EC يعني ضربنا هذا الجزء اللي هو EM cosine 2 pi FMT ضربناه في EC على EC اللي هو زي كأننا ضربنا بواحد هون. طلعنا EC اللي من فوق هون عامل مشترك. ضل عندي هون AM على EC اللي هو المودulating index. okay. okay. فالآن بالنسبة للمودulating index إذا عندنا هون AM signal طبعا زي ما قلنا هذه الهاي فريكونسي. الانفلوب حول هذا الهاي فريكونسي هو المودulating signal أو الانفورميشن signal. A يعرف في هذا الطول. اوكي. وB يعرف في يعني A نسبة للبيك لأكبر بيك موجود عندنا هون. و A هو البيك تو بيك لأقل wave form موجود عندنا هون. ف A equals 2 times EC plus EM و B هون equals 2 times EC minus EM. okay.
الآن من هذه المعادلتين بنطلع MA تساوي EM على EC اللي هي تساوي A minus B على A plus B. أوكي. طبعا بنقدر نطلع هذا الريشيو الموجود هون. I think هنا نقدر ننقل EM للجهة الثانية. اوكي، وندخل A هون، وهون نقدر نسوي نفس الاشي، ننقل EM للجهة الثانية. اوكي. او بنقدر ننقل EC للجهة الثانية وننقل B لهون، وبنقسمه مع بعض. راح نلاحظ هذه المعادلة اللي بتنتج معنا بالنهاية. الطريقة الثانية بنقدر نعوض هذا الجزء هون وهون، نعوض هذا الجزء هون وهون، بالأخير نصل ل EM على EC. anyways بغض النظر عن هذا الاشتقاق، بس نكمل كلام هون. هذا ضفته بعدين عشان المثال اللي بعد هيك بستخدم هذه المعادلة بس عشان أورجي من وين أجت هذه المعادلة. أوكي. أوكي. الآن عادة بالنسبة للمودulation index اللي هو MA دائما بده يكون قيمته ما بين 0 و1. أوكي. الآن 0 تعني no modulation، ما عندنا أي modulation. إذا كانت 1 اللي هو 100%، يعني الواحد نسبة لل 100% والصفر نسبة لل 0%، وأي قيمة fraction ما بين الصفر والواحد نقدر نربطه في، يعني نضربه في 100 ويكون percentage. فالواحد نسبة للفول modulation، فبنقدر نقول إنه AM مثلا 100% AM modulated signal، يعني إنه full modulation. أوكي. وأي قيمة ثانية بين الصفر والواحد بتكون نسبيا نسبيا لهذا المودulation percentage. اوكي. الآن برضو بنقدر الآن نكتب EC تساوي A plus B على 4. طبعا هذا نستخدمه الآن في المثال بعد هذا بس عشان نشتقه. بنقدر نعيد كتابة هذه المعادلة. فهون عندنا A equals 2EC plus 2EM. اوكي، يعني ضربنا هذول هون. B equals 2EC minus 2EM، يعني دخلنا الاثنين هون. بعد هيك نقدر زي ما احنا شايفين هون نكتب هذه المعادلة. طبعا ننقل الاثنين اللي هي minus 2EM للجهة الثانية، بصير هون عندي minus 2 sorry plus، بصير على الجهة الثانية بصير plus 2EM. بنقسم الاثنين، هذه ضرب اثنين، ونقسمها على الجهة الثانية بضل عندي B over 2 plus EM. اوكي. هذه من هذه المعادلة. اوكي. الآن بالنسبة لهذه المعادلة الأولى بنخلي EM هون، بننقل minus 2EC على الجهة الثانية، وبعدين بنقسم على اثنين بضل عندنا A over 2 و minus EC. اوكي. الآن بنعوض هذا الجزء هون، بيطلع عنا EC equals B over 2 plus A over 2 minus EC. اوكي. نقدر ننقل EC للجهة الثانية بتصير مجموعة، بصير عندنا 2EC تساوي، لأن هون عامل مشترك بينهم النص، نص A plus B. نضرب بنقسم الاثنين على الجهة الثانية بصير عندنا EC equals 1 over 4 times A plus B اللي هي A plus B على 4. اوكي. فهذه من A و B بنقدر مباشرة نطلع ال EC. فالآن هون عندنا مثال example 1. If A equals 100 volts and B equals 20 volts, determine the percent of modulation. اوكي. اللي هو MA بس بيكون على شكل percentage. The peak carrier voltage. اوكي. اللي هي البيك للكارير
and the peak value of the information اللي هو ال peak value للmodulation signal. Okay, the peak value of the information voltage. فإذا عندنا A وعندنا B بنقدر نطلع المodulation index اللي هو MA equals A minus B على A plus B. فعندنا هون 100 فولت ناقص 20 فولت على 100 زائد 20 فولت. فالمodulation index يساوي 0.667. اوكي، فهون مطلوب ال percentage of modulation، فبنضرب هذا في 100 بكون عندنا 66.7% AM، هيك بنسميه في هذا الشكل نسبة لل percent of modulation من السيجنال. اوكي، فالآن بدنا نطلع هون ال carrier EC. EC equals A plus B over 4 اللي هو يساوي 120 divided by 4. عندنا 30 volts peak. اوكي، طبعا هذا ليش اشتقينا هذا الشكل، لأن في المثال هذا بنستخدمه. بالنسبة للبيك فاليو للinformation اللي هو EM، نعرف انه MA equals EM over EC. عندنا MA اللي هو 0.667 وعندنا EC اللي هو 30 volts. ف EM equals MA times EC اللي هو 0.667 times 30 volts بيطلع لنا 20 volts peak. اوكي، الآن بشكل عام احنا شفنا modulation index إذا كان عندنا one sinusoidal waveform for more than one sinusoidal modulating the carrier، يعني إن أكثر من information signal داخل على نفس ال carrier signal. The AM index is the RMS average of the indices. Okay. فإذا طلعنا ال modulating index لكل information signal بنلاقي إنه MA equals the square root of M1 squared اللي هو أول signal plus M2 squared اللي هو السيجنال الثاني M3 squared زائد حتى آخر signal MN squared إذا كان عندنا N number of signals نأخذ the square root of it. فهون هذا هو ال average RMS value. اوكي، خلينا نوقف هون اليوم. نبلش نحكي عن ال AM spectrum and bandwidth، وبنحكي عن ال power ال AM power المحاضرة الجاية.